Dear students, here we are going to study about features, some features of logit model. So we have already seen the logit model as Li equal to log of odds ratio, which is represented as log Pi by 1 minus Pi, and this will be equal to Zi, where Zi equal to beta 1 plus beta 2 Xi. This is the, and this Li is called logit or logit, and hence it is called logit model. So this logit model have some features. So let us discuss one by one. So the first feature is that as P, that is the probability, goes from 0 to 1, or that implies Z varies from minus infinity to plus infinity. So as P goes from 0 to 1, the logit, that is L, goes from minus infinity to plus infinity. That is, although the probability lies between 0 and 1, the logits are not bounded to this 0-1 range. Logits will go from minus infinity to plus infinity. So it is not necessary that this logit model will lie between this 0 and 1 range. So as P goes from 0 to 1, which implies the Z lies between minus infinity and plus infinity. So with 0-1 range of P probability, it is not necessary that the logit will follow that same range. Instead, L lies from, or L goes from minus infinity to plus infinity. Second feature is that although our L is linear, L, which is equal to Zi, which is equal to beta 1 plus beta 2 Xi, we already kandu. So this L is linear in X. This is a linear equation, linear in X, but the probabilities themselves are not linear. So നമ്മളുടെ LPM മോഡലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു, LPM മോഡലിൽ നമ്മുടെ PI എന്ന് പറയുന്നത് beta 1 plus beta 2 Xi ആണ്. This is a linear equation. But in contrast to this property with respect to, or this LPM function, in logit model, this L, or the probability of this L, will not be a linear, may not be linear, though L is linear in X. Now the third property is any number of regressors can be added in the model. So there is no restriction for number of regressors. Any number of regressors can be added in the logit model. So though we have included only one single X variable or one regressor in the model as an example, it is not constrained to one single regressor. One can add any number of regressors as may be used, or as may be required by the underlying theory. So any number of regressors can be used. That is the third feature. Then fourth feature is that if L, that is logit, is positive, if L, that is our logit, is positive, it means when the value of regressors increases, that is our Xi, when value of regressors increases, the odds that the regressant equals 1 increases. Regressant എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ yi equal to 1 increases. The probability of owning a house will increase. അതായത് നമ്മുടെ ലോജിറ്റ് L പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ റിഗ്രസറിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ദ ഓഡ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ, ആ ഓഡ്സ് റേഷ്യോയിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് റിഗ്രസന്റ് ഈക്വൽ ടു 1, അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. തിരിച്ച് L നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, if L is negative, the odds that the regressant equal to 1 decreases. The odds that regressant equal to 1 decreases as value of X increases.
എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് yi ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള സാധ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഓഡ്സ് ദാറ്റ് regressant equal to 1 decreases with increasing value of x. Or we can say that the logit becomes negative and increasingly large in magnitude. Logit, that is L. Logit becomes negative and increasingly large in magnitude as the odds ratio decreases from 1 to 0. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ 1 to 0 പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ലോജിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകും, അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ആകും. ആൻഡ് ബിക്കംസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ലാർജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്. L positive when odds ratio goes from 1 to infinity. So this is the fourth feature. If L is positive, that means when the value of regressor increases, xi increases, the odds that regressant equal to 1 increases. And if L is negative, the odds that regressant equal to 1 decreases as value of x increases. So this is the fourth feature. Then fifth feature is that beta 2, that is the slope measures change in L for a unit change in x. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എത്രമാത്രം പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓണിങ് എ ഹൗസ്, നമ്മളുടെ എല്ലിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ഓഫ് ഓഡ്സ് റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എത്രമാത്രമുണ്ട് ഡ്യൂ ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ബീറ്റ 2 അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ടെൽസ് ഹൗ ദി ലോഗ് ഓഫ് ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം. അപ്പോൾ ഇൻകം ഒരു 1000 രൂപ മാറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എത്രമാത്രം പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലോപ്പായ ബീറ്റ 2 കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടേം ആയ ബീറ്റ 1 is the intercept. So this beta 1 represents the value of log of odds, in favor of owning a house. So beta 1 represents the value of log odds in favor of owning a house if income is 0. Income 0 ആകുമ്പോൾ xi 0, കാരണം എന്താണ്, ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. ബീറ്റ 2 xi എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് xi 0 ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ബീറ്റ 1 എന്നുള്ള ഇന്റർസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബീറ്റ 1 അപ്പോൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, xi അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഗ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം 0 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗ് ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ്. അപ്പോൾ xi 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഹൗസ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി, അതാണ് ബീറ്റ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്, അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊരു മീനിങ് ഇല്ല അല്ലേ, കാരണം എന്താണ്, ഇൻകം 0 ആകുമ്പം ഒരു വീട് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യത വളരെ കുറവ്. ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇന്റർസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടേമിന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പലപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ മീനിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കലി ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പം ബീറ്റ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 xi, അതിൽ ബീറ്റ 2 xi 0 ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബീറ്റ 1 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബീറ്റ 1 വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബീറ്റ 2 xi 0 ആണെങ്കിൽ xi 0 ആകണം. xi എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻകം 0 ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ്, അതാണ് ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനിവേ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ഫീച്ചർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബീറ്റ 2 അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഗ് ഓഫ് ഓഡ്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഓണിങ് എ ഹൗസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം. ഇൻകം മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് മാറ്റം ഇൻകത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുന്നത് ലോഗ് വാല്യൂവിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ബീറ്റ 2 സ്ലോപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടേം കാണിക്കുന്നത് xi എന്ന് പറയുന്ന റിഗ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം 0 ആകുമ്പോൾ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോഗ് ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ്. ഓക്കെ, നൗ ദി sixth feature is that
Given a certain level of income, let X star, given a certain level of income, if one actually wants to estimate not the odds in favor of owning a house but the probability of owning a house. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗിവൺ ആൻ ഇൻകം ലെവൽ എക്സ് സ്റ്റാർ, ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻകം ലെവലിൽ ഒരാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓഡ്സ് റേഷ്യോ അല്ല, ഓഡ്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് അല്ല, മറിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ പി ഐ ഈക്വൽ ടു e raised to z by 1 plus e raised to z. Okay, so if one has to identify the probability of owning a house, നമ്മളൊരു ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓഡ്സ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ ലോഗ് പി ഐ ബൈ 1 മൈനസ് പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഓഡ്സ് റേഷ്യോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ്. പി ഐ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ പി ഐ ഈക്വൽ ടു ഇ സെഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഇ സെഡ്. വൺസ് നമ്മുടെ ബീറ്റ 1 ആൻഡ് ബീറ്റ 2 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. കാരണം എന്താണ്, ഈ റേസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 എക്സ് ഐ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓണിങ് എ ഹൗസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദിസ് മോഡൽ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് odds ratio is linearly related to xi. So it assumes that log of odds ratio is linearly related to xi. നമുക്കറിയാം log of odds ratio L equal to zi എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, where zi equal to beta 1 plus beta 2 xi. So log of odds ratio or logit model is directly or linearly related to xi. നമുക്കറിയാം എൽ പി എം മോഡലിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്, ശരിക്കും എൽ പി എം മോഡലിൽ പി ഐ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ 1 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 എക്സ് ഐ ആണ് എൽ പി എം മോഡലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എൽ പി എം മോഡലിൽ പി ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് ഐ ഓർ ലീനിയർലി റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ് ഐ. ബട്ട് ഇൻ ലോജിക് മോഡൽ വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് log of odds ratio or log of pi by 1 minus pi ഇതാണ് linearly related to xi. So this is the seventh feature. So these are the different features of logit model. Thank you.